राम ठाकुर प्रणाम कले माँ प्रणाम कले जनक नंदिनी जानकी राम ठाकुर तो शाशु तो ना केस करथबो तू रक्त चाउल चोबेबू ना शाशु नमस्कार करिबू रक्त चाउल चोबेबी ये जेते जोई अछ केही कौन से जोई सहित ना जदि शाशु केस करथबो आपण तो देखिले रक्त चाउल चोबेबे ना नमस्कार करिबू ना राम मर्यादा पुरुषोत्तम बसिले राम स्वास्थ्य केही का किछि कहिबार नाही ना ब्रह्मा डाकिले कहले ठाकुरे हां ब्रह्मदेव काहे के आसीचंती आपनको सहधर्मिणी आ शाशु मु सेई कथा आपन को पता विचार पाई आसीचंती आपनको विरुद्ध रे हेले मु तो किछि दोष करिना बिना कारण आपण कोन पाई ताको कन्या को बारंबार अग्नि परीक्षा करैचंती बिना कारण रे एई सके आछंती राम ठाकुर हाथ जोड़ी देले कहले हे वेदपति हां मु बिना कारण रे केबे काहा को अग्नि परीक्षा करबा को कहबी ना मु जने गोटे राजा मो राजकीय नीति राजनीति प्रयोग करछि ना ताले विचार हो ना गोटे काम करंतु आपण डाकिचंती मते विचार करिवे मु गोटे कथा आपण कहबे आपण को विचार करबा पे सरल हबो कहंतु से कथा कोन सीता को सहित मु जंगल में जेतिकी दिन कालतीपात करिछि सीतांकर मो भीतर जो संपर्क तार भीतर मो 7टी प्रश्न पचारि तांकर मोर जो स्मृति अछि मु तांको सहित अनेक दिन कटैछि जंगल रे मो सीतांक भीतर जो संपर्क मु सीता को 7टा प्रश्न पचारिबे सीता मते उत्तर देबे मो प्रश्न तांको उत्तर जना पड़ जीवो मोर ठीक कि सीतांकर ठीक मु सीता को असती कहूनी आज्ञा ना मु नरकरे पड़ी सीता को असती कहबी सीता को स्वामी राम तांको प्रश्न पचारिबे तांको स्वामी स्त्री रे कथा महापात्रे सुनो राम पचारिबे 7टा सीता ठाकुराणी की स्वर्गपुरे 7टा प्रश्न उत्तर देबे मां से प्रश्न उत्तर ये स्वर्ग नाही कि देवता नांती आपण माने विचार करिवे ठीक कार भूल का हां ये सीता असतीर प्रश्न उठुनी भूल उठुची प्रश्न की ना से द्वितीय थाकर कहबे कहबे सीता को असत्य कला असत्य काहे आमे करिबू प्रश्न उत्तर ठीक ही भूल आज्ञा नारा खुशी हो गले किए ब्रह्मा कहले धन्यवाद आज्ञा आउ विलंब करतुनी राघव आपण प्रश्न पचारंतु उत्तर देबे मां कि आपण उत्तर देबे मां सम्मति प्रदान करिवे आमे चाहनु सूर्य वंशर बहु मुह कलंतु ना आमे विचार करिवु कार ठीक कार भूल ताला आरंभ कर राम ठाकुर सभा को आसी समस्त को नमस्कार करी आरंभ कले प्रश्न सार एठु सुनंतु 7टा प्रश्न पचारिबे राम सीता आज्ञा ठीक भूल आपण विचार करिवे मु जाननी आज्ञा आपण हेले जज आपण हेले मोर समीक्षक मु प्रस्ताव कहले सीते दे लुका टिके मने पका ठाकुरी बुढ़ा को नहीं रुगा से मागिला से दिन मधुशज्या रजनी रे मु जतबले शिव धनु भांगी तुमको बाहली मु कालिया हेले भी तुम्हें वर्णमाला देला बेले हसी देइतेल मु भाबिली मु कालिया हेले भी मो स्त्री मते देखी खुशी खुशी मधुशज्या रजनी रे गोटे पुरुष सहित स्त्री रहउची मिलनर संपर्क कर दिल आज्ञा मन मिलन शरीर मिलन आत्मा मिलन खाली शरीर मिलन मधुशज्या रजनी रे तुली तल्प शज्या पड़ी वर्ण दंत पल्यंगरे सुबासित किंसुक चतुष्पार्श्वर विच्छुरित ये जगन्नाथ बेहरा डायलॉग डिलीवरी सुनु था महापात्री मु भी सुनछु स्वामी हाँ सीता तो से मु भी शुणुछु स्वामी से लुहा बाड़ाती छकरे से गोटे आनी एमती ओहली नवा नवा तमर गोपान थला वर्णदंत पल्यंगरे बसिचंती राम अर्धदग्ध श्रीफल थुआ कूलदीप जलुची नहीं कूलदीप कहीं जले पुओ बो बिड़ी खाया कूलदीप कौन जड़े पुओ बो बिड़ी टाणिया गोटे मूर्ख भाई कथा से आलोक सार कहले बोली मुझे सुजोग दौचे ये पूरा माने सीमा लंघी जाऊँ
ପିଲାମାନ ସଖୀ ମାନେ ନେଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ କେଳି ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ କେଳି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ଗେଡୁଆ, ତାରେ ତୋର ତ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ହେଇଥିବ, ହେଇଛି ତୋର ବାହାଘର ହେଇଥିବ। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ ଆଗ କଥା କହିଲା ନା ତୁ ଆଗ କହିଲୁ? ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆଜି ସତେ? ହଁ। କଣ କହିଲା? ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ପଲଙ୍କ ତୁମର ଅଛି? ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କିଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ। ତୁ ବସିଥିଲୁ ଆଗ, ହଁ। ତାପରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲା, କିଏ ଗୋଡଉଥିଲା କି? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଣ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ନା ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲା? କଣ ସେତିକି କଲା? ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲା ତୁ କଣ କଲୁ? ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି। ଏଁ? ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି। କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୁ? କୁଣ୍ଢେଇକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ। କମଳା କଥା ସେ କଣ ଛାଡିଛି ନା କଣ? ସିଏ କଣ କଲା? ସେ ମତେ କାଖେଇକି ନେଇକି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ଆଉ ସେଠୁ ତ ତାପରେ କଣ ତୋତେ ତୁ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ କଣ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲୁ? କଣ ଦେଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି? ସଫଳ ଆଣିଥିଲି, ପାନ ଆଣିଥିଲି। ତୁ ତୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସବୁ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ତ ସବୁ ସଫଳ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ବସିଲୁ, ତୋ ରୋଲ କର। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସଫଳ ଖାଉଛି ପରା। ହଉ ହେଲା ପାଟି କର। ତୁ କେମିତି ଯାଇଲୁ? କାଇଁ ନଟନ ହୋଇଛ? ଇଏ ବାଧା ବଜା ଲୋକ ଦେଖୁନ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛି ସବୁଥିରେ। ତଥାପି ପଚାରିବା କଥା। ନିଜ କଣ୍ଡାକୁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ, ସେ ତା ଦେହରେ ଝାଳ ନାଳ ଏକା ଖଣ୍ଡ। କହ। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାମକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ପୁରୁଷ ହେଲେ ବି ନାରୀଙ୍କ କାଇଦା ପ୍ରଣାମଟା ଜାଣିଛି ସେ। ହଁ, କେମିତି ହାତ ଭାଙ୍ଗି କରିছে। ଚାଲି ଦେଖୁନୁ। ରାମ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ, ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ମୂର୍ଖରେ ତ ଭାର୍ଯ୍ୟା କଣ ଆଗ ପୁରୁଷ ମୁହଁ କଲେ। ଆଜ୍ଞା। ରାମ ଡାକିଲେ, ଜାନକୀ। ନିରୁତ୍ତର। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ପିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହବ ନା ଦୁଃଖ କରିବ? ଖୁସି ହବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ଉତ୍ତର ନଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି। ଆଉ ତୋରି ଭଳିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲା, ମତେ କାଖେଇ ନେଲା, ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି। ସେଇ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡିଟା ଭଲ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛୁ ବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାମ ବିଚାର କଲେ, ଆଉ ଥରେ ଡାକିଦବା। ସେଇ ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଡାକରେ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲା, ରାମ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳା ବୋଲି ଘୃଣା କଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେଲାବେଳେ ସେ ହସୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ଡାକିଦେବା, ଧର୍ମ ଛାଡ଼େ। ରାମ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲା, ରାମ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ମା ମାନେ ସବୁ ଶୁଣ, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ରାମ। ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଲା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ହାଉ ହାଉ ଶୁଭ ନେଇ, ଆମେ କଲାବେଳେ କାହିଁ ଶୁଭୁଛି ଜାଣିଛୁ? ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲେ ଶବ୍ଦ। ସେଦିନ ରାମ କହିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ କହିଲେ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ କାହାର? ମୋ ବାପା ଦଶରଥଙ୍କର ଦୋଷ। କିଏ? ରାମ ତ ଡାକିଲେ, ହଁ। ସୀତା ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ହଁ। ରାମଙ୍କର ଦୋଷ ହେଲାନି, ନା। ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ହେଲାନି, ନା। ବୁଢାର କଣ ଦୋଷ? ସେଇ ତ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି କି? କିନ୍ତୁ ଆସିବ। କାହିଁ ଆସିବ ନା ଭଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲେ ଆସିଯିବ। ଦେଖିବା। ଆଣ। ରାମଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ, କଣ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମତେ କଥା କହିଲେନି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ମୋ ବାପାଙ୍କର ରାଣୀ 750। କାହାର? ଦଶରଥଙ୍କର। ତାଙ୍କର ତ ଛୁତିକିଆ ଯାଉନଥିବ। ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହଉନଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କରିବାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ 4ଟା ପିଲା, ଛୁତୁକିଆ ଯାଉନଥିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ବେକାର କଥାଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଯୋଉ ବାପାର 750 ରାଣୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପୁଅ। ମୁଁ କାଳେ 7ଟା ବାହା ହେବି। ମା ମାନେ ବକ୍ତେ ଖାଇକି ଉପାସ ରହିବେ, ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବା କଥା ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଫାଟିଯିବ। ଆମର ବାଙ୍କ ମାଇପଟା ମରିଗଲା ପୁରା।
ମୁଁ କାଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ରାଜା ମାନେ ହଜାର ବାହାନ୍ତି ଏଇ ଦୁଃଖରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁଏର ପରିଲିଖିତ କରିଛୁ କୂଳଦୀପ ତ ଜଳୁଛି ଶପଥଟା କରିଦେଲେ ଯଦି କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମତେ କଥା କହୁନଥିଲେ କୂଳଦୀପ ଜଳୁଛି ରାମ ଠାକୁର ଶପଥ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତ ଆଗରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ଶପଥ ଯାଏ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁମ ସରଗର ଯୋଗ୍ୟ ଦାଦ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ସମୟ ନାହିଁ ଭଞ୍ଜ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନଥାନ୍ତା ଅଧେ ମିଶିଥାନ୍ତା ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଧେ ମିଶିଥାନ୍ତା ବିହାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି ପୁଅ ଅଡ଼େଇ ଯା ବାପା ନା କଣ କହୁଛୁ ଇଏ କଣ ବେଙ୍ଗଳାତିରେ ବାପା ଇଏ ପାଲାଟି ଜାଣିବୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯଦି ବେଶୀ ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ସେ ଜାଗାରେ ବହି ଧିମେଇବ ପଛେଇବ ଆଉ ଗୋଳମାଳ କରିନି ରାମ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ ଗଧ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କହେ বন্ধু জগৎসিংহপুর সেটিং বন্ধু 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 ପାନ ଖାଇଲେ ବି ଆମର ବ୍ରେକ୍ বন্ধু জীবন ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ହାଣି ଦବୁ କଣ କରିବୁ ଆଖିରେ ଆମେ ହାଣି ଦବୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବୁ ଆର ପାଲା ବାଲା ତୁ ତ ଖରାବେଳେ ଯାକେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ପଇଛୁ ହାଣିବୁ କେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ବହି କରିବୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିସାରିଛୁ ଆଜି ପଚାରୁଥିଲେ କଣ ପଚାରିଥିଲୁ ପଚାରୁଥିଲେ ତମେ ଫୋନ କରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ କହିଲି ପଇସା କାହାଠୁ ନବୁ ତମଠୁ କାହିଁକି ସେଇଠୁ ନବୁ ବଦମାସି ରାମ କହିଲେ ଜାନକୀ ମୁଁ ଏଇ କୂଳଦୀପକୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପ ବୋଲି ହଁ ଏମିତି କଣ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଆଇଛ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ତୁମେ ତୁମ ସଳିଖିକି ମତେ କଥା କହି ଆସେନି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ନୁହଁ ପୁଣି ସଜନା ଛୁଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଦା ବିଧି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କରୁଥିବେ ଆଙ୍କ ପାଟି ଗାଉଥିବ କଥା କହିକିରି ପଇସା ଆଣେ କିଏ କାହିଁ କୋଉଦିନ ତ ଟଙ୍କା 100 ଦେଇନା ଭାଇନା କଥା କହିକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନଠୁ ପଇସା ଆଣିଲ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଇସା ଦେଲେନି କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଫାନ କିଛି ହେଇନି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଧାନ ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ମତେ ଡାକିଲନି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଧାନ ନ ହେଇଥିଲା କାହିଁ ଡାକିଲ ଯେତିକି ଛିଡ଼ିଛ ପକା ନହେଲେ ଫୋନ୍ କରିଦେବି କୋଉ ଗାୟକ ଆସିବେନି ଠକିନି ସେ ବୁଢ଼ା କଲା ଦେଲ ସବୁ ପଇସା ତ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଲେ ତାକୁ ଦେଲେ ଟଙ୍କା କାହା ପାଖରେ ଯୋଗେ ସେ ପାଇଲେ ଟଙ୍କା 200 ତ ଦେଇନେବା ଆମେ ଲୋକ ବୋଲି ଆଉ ସଜନା ଖାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବି ସଜନା ଖାଡ଼ିରେ ସବୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି କି ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି ନହେଲେ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନବା ଗାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଏକ୍ଲାସ ଗାୟକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇକି ତା ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୃସିଂହ ତେଣୁ କହିଲେ ହେ ସୀତେ ଏଇ କୂଳଦୀପକୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟତିରକେ କୌଣସି ନାରୀ କି ଅଙ୍ଗର ବିଳାସିନୀ କରିବି ନାହିଁ ରେ ସୀତାଙ୍କର ଠିକ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେମିତି ରାମ ଶପଥ କରିଦେଲେ ସାର୍ ଜାନକୀ କଣ କଲେ କହିଲେ ବଇ ଦେହି କେ ସୁକାରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଇଠୁ ଯୋଉ ପଦ ବୋଲିବି ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯୋଉଠି ବଦଳିବ କବି ବଦଳି ଦେବି ଆଉ ଖାସ କାହିଁ ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ କହିବି କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଏ ବଇ ଦେହି କେ ସୁକାରି বন
ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ପୋଛି କସ୍ତୁରୀ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଏକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଏ ବାବୁ ଏ ସୀତାଙ୍କର ଥିଲା ଏଟିକି ବଡ଼ ଜୁଡ଼ା। ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆଜିକାଲି ଜୁଡ଼ା ନାହିଁ। ନାଇଁ ପୁରା ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ହିରୋଇନ ସେ ଏମିତି ନାଗ ଫେଣି କେଶ, ହଁ ପୁରା ଚୂଳ କଣ ପୁଳାଇ ଏମିତି ଆସିକିରି ପାଟିରେ ପଶିଲାଣି। ହଁ ପୁରା କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ନଣ୍ଡା ହେଲା? ତୋ ବାପା ମଲା ବୋଲି ତ ତୁ ନଣ୍ଡା ହେଲୁ, ସେଇଠୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତେଲ ପାଇଁ ତେଲ ନାହିଁ ନା ନଣ୍ଡା ହେଇ ପଇଲା। ର ସେ ଚୂଳ ଚୂଳ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି ଆମର 4,000 ଟଙ୍କା। ମୁଖ ଗୋଳା କଥା କହୁଛୁ। ଶୁଣ ସୀତା କହିଲେ ସୀତା ତାଙ୍କ ଜୁଡ଼ାରୁ ଗୋଟିଏ କେତକୀ ପାଖୁଡ଼ା କାଢ଼ିଲେ। ମା ମାନେ ସୀତା ମାଙ୍କ ଗାଲରେ ଲାଗିଥିଲା 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ମୃଗ ନାଭି କସ୍ତୁରୀ, ତାକୁ କିଂସୁକ ବୃନ୍ତରେ ପୋଛି ଦେଲେ, ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ? କଲେ ବଳି ନାହିଁ। ସେଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ଛାନ୍ଦ। ବଳି ନାହିଁ ଆନେ আজ যায় তো সীতা ঠাকুরাণী লিখিদেলে বলি নাই মোর এযাবত কৌশি পুরুষ ঠারে মন বলি নাই জন্ম জন্মান্তর পর্যন্ত আপনার পাদ তলে ইয়ে মন প্রাণক সব সমর্পি দিয়েছি বা দেবী। স্যার এতে স্বামী খুশি হবেনি খুশি হবে না দুঃখ করিবে? খুশি হবে রামক আখি ছল ছল। মানে সীতা ঠাকুরাণী যেতবে কহিলে মো ওরা এযাবত কৌশি পুরুষ ঠারে মন বলি নাই জন্ম জন্মান্তর পর্যন্ত আপনার ব্যতিরেকে কৌশি পুরুষ ঠারে মন বলিব নাই রাম ঠাকুরଙ୍କ আখিরে লুহ। ହେଲେ ଲୁହ କାହିଁକି? সে লেখাটা সম্পূর্ণ ভুল ଥିଲା। লেখাটা ভুল। ଲେଖା ଭୁଲ ଥିଲା? হ্যাঁ କଣ ଭୁଲ ଭୁଲ କଣ ଥିଲା? সীতা মধুশয্যা রজনীরে কেতকী পাখুড়ারে যাহা লেখিদেলে সে ভুল। ବୋଲି সীতা রামକୁ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ 2 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିଏ ସୀତା? ହଁ ଓ ମାଇ ଲର୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।